آئیے سلسلہ امیر اہل سنت کے مدنی پھول دیکھیے، مگر ٹھہریے، پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے۔ سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخیر دیکھوں گا۔ ہوتے کیا عالی شان ہے باپا کے مدنی پھول، بس مدنی چمنستان ہے باپا کے مدنی پھول۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ پاک اتاری کابینہ ڈویژن بہار مرشد رنچھوڑ لائن 61 مساجدیں ہیں بہار مرشد میں، اور 50 سے زائد مسجدوں میں درس فیضان سنت کی ترکیب ہے، اور 50 سے ہی زائد مسجدوں میں الحمدللہ پابندی سے مدرسۃ المدینہ بالغان لگ رہے ہیں۔ ہفتہ وار اجتماع میں تعداد 650 سے 700 کے لگ بھگ ہے الحمدللہ، اور 70 سے زائد اسلامی بھائی اعتکاف بھی فرماتے ہیں۔ اب تک 11 ماہ میں الحمدللہ 3000 سے زیادہ اسلامی بھائیوں نے 3 دن کے مدنی قافلوں میں سفر کی سعادت حاصل کی ہے، اور الحمدللہ 30 دن کے اعتکاف میں بھی تقریباً 53 اسلامی بھائیوں نے 30 دن کا اعتکاف کیا تھا، اور 10 دن کے اعتکاف میں ڈویژن بہار مرشد سے 250 اسلامی بھائیوں نے 10 دن کا اعتکاف کیا تھا الحمدللہ۔ 30 دن میں الحمدللہ مارچ کے مہینے میں جو قافلے سفر پہ گئے تھے 170 اسلامی بھائیوں نے مدنی قافلوں میں سفر کی سعادت حاصل کی تھی، اور الحمدللہ تقریباً مساجدوں میں ذیلی مشاورتیں اور حلقہ مشاورتوں کی ترکیب ہے، اور ڈویژن بہار مرشد میں اگرچہ کام مطمئن بخش نہیں ہے، انشاءاللہ آپ دعا فرمائیں مزید بہتری آ جائے، مگر یہ کہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ذمہ داران جو ہے نا وہ جدول پر ضرور حاضر ہوں۔ اگر چاہے ڈویژن سطح سے لے کے علاقائی مشاورت، حلقہ مشاورت اور بالخصوص ذیلی مشاورت مساجدوں میں جدول پر حاضر نہیں ہوں گے تو پھر کام بجائے بڑھنے کے جو ہے وہ دن بر دن ٹوٹتا چلا جائے گا۔ الحمدللہ ہماری علاقائی مشاورت بھی تقریباً جب روز جدول پر ہوتی ہے تو میسیج کرتے ہیں کہ آج ہمارا اس مسجد میں جدول ہے، اس مسجد میں جدول ہے۔ پاپا اب چونکہ 10 سے 11-12 مساجدوں پر جو ہے نا وہ علاقہ اب مشتمل ہو گیا ہے، تو میرا ناقص مشورہ یہ ہے کہ مشورے بھی ہوں مہینے میں 35 دن میں 40 دن میں، مگر اگر علاقائی نگران نے بالفرض جیسے آج مدینہ مسجد کا مشورہ فرمایا ہے، مدینہ مسجد کسی بھی مسجد میں مشورہ فرمائے اور دوسرے دن ہی وہ علاقائی نگران اس مسجد کے جدول پر پہنچتا ہے، یا ڈویژن نگران نے کسی دوسری مسجد کا جدول دیا ہے، تو یہ لگے ہاتھوں جو ہے نا وہ کام کی بہتری کے سبب بنیں گے۔ خالی مشورہ لے جانے کے بعد 30 دن تک 40 دن تک اگر علاقائی نگران علاقے میں نہیں آئے گا، ڈویژن ذمہ دار علاقے میں نہیں پہنچے گا، پھر 40 دن کے بعد پوچھیں گے بھائی کیا ہوا، لاسٹ ٹائم آپ کو جو اہداف دیے تھے اس پہ آپ نے کتنا کام کیا۔ تو اہداف لیے جا رہے ہیں اور مشورہ ہو رہا ہے، تو پاپا یہ ہے کہ میرا ناقص ذہن ہے کہ اگر روز ہمارا ذمہ دار اپنے جدول پر پہنچے گا نا، اسی میں وہ مشورہ بھی کر لے گا اور مدنی کام بھی اٹھتے جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ڈویژن ذمہ دار جائے۔ کل الحمدللہ جس مسجد میں میرا جدول تھا مدرسے فیضان سنت بھی، مدرسہ بھی، چوک درس بھی، قافلے کی دعوت بھی، تو میدان میں ہوں گے نا اسلامی بھائی تو انشاءاللہ عز و جل کام اٹھے گا۔ اب یہ کہ آئیں گے ہی نہیں 30 دن تک 35 دن تک، کئی ہفتوں تک علاقائی دورے ہی نہیں ہوں گے، تو اب بتائیں قافلوں میں سفر کیسے ہوگا۔ یہ کہ اسلامی بھائی جدول پر پہنچیں،
اپنے ذمہ داران کو، ڈویژن نگران، علاقائی نگران کو جدول دے. الحمدللہ ہماری ڈویژن میں جو ہے وہ دن فکس ہیں کہ پیر والے دن بغدادی کا جدول ہے، منگل کو غریب نواز کا ہے، بدھ کو فیضان میوہ شاہ کا ہے، جمعے کو عطار نگر مکی کا ہے، اتوار کو عطار نگر مدنی کا. تو علاقائی نگران کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ڈویژن مشاورت اس دن ہمارے یہاں آنی ہے، اور اگر کچھ معاملات بھی ہوتے ہیں، کوئی مسائل بھی ہوتے ہیں تو اس پہ بھی ہو جاتا ہے، اور مل کر الحمدللہ سب مدنی کاموں میں لگے ہوئے ہیں الحمدللہ. اب آج ہمارے ذیلی حلقوں میں ہونے والے 12 مدنی کاموں کو مضبوط کرنے کے حوالے سے ہم نے مدنی مشورہ رکھا ہے. تو پہلے یہ ہمارا جو طبقہ ہے ان کا مدنی مشورہ ہے. اب انشاءاللہ تعالی ان کے ذریعے مزید ذیلی حلقوں کے مدنی مشوروں کے جدول پر آگے کے مدنی پھول تھے. رات کے اعتکاف کتنا اگر 70 75 کم نہیں. رات کے اعتکاف کے لیے مطلب ہے کہ بہت یار وہ دل جلتا ہے یار. پہلے مسجد سردیوں میں بھی کچھ بھری بھری سی تھی، اب گرمیوں میں بھی خالی نظر آتی ہے. اس کا کوئی اگر آپ مل جل کر آج جمع ہوئے تو کوئی ایسا حل نکالیں کہ انہیں یہ کہ بارش کا پہلا قطرہ آپ کو بننا پڑے گا کہ اسکوٹر کے بجائے ان کے قافلے کے ساتھ آپ کی تشریف آوری ہو، پھر انہی کے ساتھ آپ رہیں. شاید آپ میں سے کوئی بھی نہیں ہوا جس نے مجھے دیکھا کہ جب فیضا گلزار حبیب زیر تعمیر تھی اور اس وقت میں ہم نے وہ رات شروع کیا تھا اعتکاف، ان کے ساتھ بیٹھتا تھا، ایک ہی میرا ہی حلقہ لگتا تھا. تو وہ دن بھی تھے ہمارے یار. اب یہ کہ ایک بار پھر اگر بارش کا قطرہ آپ بنیں گے نا، ان سب کو فیضان مدینہ لاگو پڑتا ہے یا مختلف؟ ہاں پورے شہر کے نہیں بلکہ ٹھٹھا شریف کے بھی. ہاں تو یہ سارے بھی اگر خود ہی اپنے آپ کو پیش کر دیں نا کہ وہ اجتماع میں مغرب اجتماع گاہ میں پڑھیں اور اشراق اور چاشت اور صلاۃ والسلام کے بعد یہ معمول بن جائے، تو آپ وہ شخصیات ہیں کہ آپ کے پیچھے ہیں کہ 10-20 تو ویسے ہی مطلب رک جاتے ہوں گے، اور آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ سینکڑوں رک جائیں گے، تو پھر میری مسجدیں بھر جائیں گی. بھائی فیضان مدینہ میں جو اسلام بھائی شرکت جن کے آتے ہیں کابینہ والے، وہ ہاتھ اٹھائیں. فیضان مدینہ میں جو شرکت کرتے ہیں اب یہ باپا کے سامنے کھڑے ہو کر اظہار کر دیں کہ ہم رات اعتکاف کریں گے. کھڑے ہو کر جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں وہ کھڑے بھی ہو جائیں کہ فیضان مدینہ میں انشاءاللہ عز و جل ہم رات بھی اعتکاف کریں. 2 مدنی پھول ابھی باپا کی طرف سے ملے. ایک تو علاقوں سے قافلوں کے ساتھ آنا ہے، میں بھی نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل علاقوں سے قافلے کے ساتھ آؤں. اسکوٹر پر نہیں، اسکوٹر ہوگی تو ایک تو آپ الگ شخصیت بن جائیں گے، دوسرا واپسی آسان ہوگی. واپسی طارق بن زیاد کو پیروی کریں گے. کشتیاں جلا دی تھی، کشتی لے ہی نہیں آئیں گے نا بابا، کشتی لائیں گے نہیں، جلانے کی بھی نوبت نہیں آئے گی اور بھاگنے کی بھی نوبت نہیں آئے گی. اور ہمارے سندھ والے بابا، سندھ والوں کو تو رعایت مل جائے گا تھوڑی، باب الاسلام والوں رات رکنے کا. بھلے عصر سے آ جائیں، رات رکنے کا گاڑیاں بند ہو جاتی ہوں گی اور رات ہاں بھلے رکے زہر تک بھی پڑے رہے تو کر اچھا چلو بھائی جانا، جمعہ پڑھ کے جانا. جمعہ پڑھ کے نہیں سندھی مانو. الحمدللہ اب بھی سردیاں آ رہی ہیں، تھوڑا وہ آپ کو زور زیادہ لگانا پڑے گا. بلینکٹ وغیرہ لانے پڑیں گے. بلینکٹ تو نہیں، وہ ذرا ٹپ ٹاپ ہے اس میں. گدڑیاں سادگی، بلینکٹ قیمتی ہوتا ہے، چوری بھی ہو سکتے ہیں. پاپا صحرائے مدینہ والوں کو کچھ رعایت مل جائے. صحرائے مدینہ کو تو فیضان مدینہ سے کمپٹیشن میں اتر آنا چاہیے. صحرائے مدینہ میں صحرائے مدینہ بڑا ہے، فیضان مدینہ چھوٹا ہے. بڑا اجتماع ہم کرتے تھے، یہاں چھوٹا اجتماع. تو یہ صحرائے مدینہ خالی خالی ہوتا ہے ہفتہ وار اجتماع میں بھی. یار اطراف میں ایسا بھی نہیں ہے کہ آبادیاں نہیں ہیں، کوشش پر ہے. بھر دیں یار. مچھروں سے جنگ جاری رہے گی. وہاں مقابلہ سخت ہوتا ہوگا. وہاں تو اپنے وہ مرکز تجلیات مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق، حاجی زمزم، ظاہری ٹپ ٹاپ نہ صحیح لیکن ہے تو ہمارا مرکز تجلیات. باپا جیسے آپ کے پاس آ گئے، اب آپ جیسا چاہتے ہیں ویسا بنا دیں باپا. اپنے رنگ میں رکھ دو.
मदनी हुलिये वाले बनेंगे, मदनी हुलिये में पढ़ाएंगे तो आपको देख देख के आपके जो ये बच्चे मदनी मुन्ने आएंगे, ये भी बोलेंगे यार बस हमको भी ऐसा बनना है। और अगर आपको ऐसा नहीं देखेंगे तो यार इनका ज़हन, उस्ताद तो एक मतलब है ना, वो नक्काश होता है, वो जो छाप डालेगा छप जाएगा। आपका अंदाज, आपकी तहजीब, आपका उठना बैठना अगर सब ऐन सुन्नत के मुताबिक होगा तो बच्चों में ऑटोमेटिक सुन्नतें सरायत होंगी, वरना इसका अक्स। अच्छा, आज इन्हीं से सवालत करवाते हैं। सुभान अल्लाह। जो दारुल मदीना वाले हैं, और बापा अगर कोई दारुल मदीना वाला अपनी कोई नियत का भी इजहार कर दे, साथ किसी में किस्म सवाल के की, साथ नियत भी क्या सुभान है, अल्लाह। हर महीने 3 दिन सफर करूंगा या 12 माह या 30 दिन, जो भी तरकीब हो वो बयान करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बापा जान, मोहम्मद शौकत अत्तारी रहीमियर खान से हाजिर हुआ हूँ, और मैं ये नियत करता हूँ कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हर माह 3 दिन का मदनी काफिला इंशाअल्लाह बाबुल मदीना में इस अंदाज में गुजारूंगा कि हफ्ता इतवार की मेरी छुट्टी होती है, पीर की छुट्टी लेके मदनी मुज़ाकरा भी इधर सुनूंगा, 3 दिन इधर गुजारूंगा, और मुनाजात व इफ्तार में भी शिरकत करके फिर जाया करूंगा इंशाअल्लाह। मेरा मशवरा है कि मदनी तरबियत गाह के हवाले कर दीजिए, वो आपको जहां 3 दिन रखे। जी इंशाअल्लाह। मदनी काफिला जिसको बोलते हैं, यहाँ 3 दिन रुकना वो अच्छी बात है, लेकिन मदनी काफिला काउंट उस जी। वक्त होगा जबकि हम इसका ऐलान करें जी खुसूसी। जी बापा जान, नियत ये है कि मदनी मुज़ाकरा सुनेंगे, बाकी सारा टाइम जहां इंशाअल्लाह भेजें। मदनी मुज़ाकरा तो आप जब बाबुल मदीना में तो हर हफ्ते मिलेगा। रहीमियर खान से ताल्लुक है ना। अच्छा, आप चले जाएंगे जी, जब वहां से या 3 दिन के लिए आएंगे, हर माह इंशाअल्लाह आया करूंगा। सफर में 1 दिन तो निकल जाएगा। मगर मदनी मुज़ाकरे का इनका जज्बा माशाअल्लाह, मदीना मदीना वहाँ मदनी चैनल के जरिए भी इंशाअल्लाह। हर हफ्ते को सुनना चाहिए, न सिर्फ सुनना चाहिए बल्कि जहां जहां मुमकिन हो दूसरों को जमा करके तरकीब की जाए। बापा काफिला मजलिस की तरफ से यही है कि हफ्ता जब मदनी मुज़ाकरा होगा तो ये तरकीब बनाकर कहीं जमा होकर मदनी मुज़ाकरे में शामिल होंगे। जो दूसरे इलाकों में भी होंगे उनकी यही तरकीब होगी। ये जदवल खुद काफिला मजलिस की तरफ से ही है और आपका मदनी मुज़ाकरा शामिल है आपके काफिले में। अल्हम्दुलिल्लाह, जहां जहां मुमकिन हो मदनी चैनल अवेलेबल हो, तो ये आपकी कुरान है। और मदनी मुज़ाकरे तो जरा मैंने आज भी बोला कि जामियतुल मदीना और सबको इसको दर्जा समझना चाहिए। इंशाअल्लाह इतने बाबा फवाइद हैं, वो बनेगा। आप समझते हैं माशाअल्लाह। पापा आपने फरमाया इंशाअल्लाह बनेगा दर्जा। और ये जितने यहाँ भी असातिज़ा होंगे दारुल मदीना के, इन सबको मदनी मुज़ाकरा तो हर इस्लामी भाई को अपने ऊपर नाफिज करना चाहिए। इंशाअल्लाह। और ये है कि यहाँ आकर ही जो जमेगा ना, बाबुल मदीना वाले तो आ भी सकते हैं ना, अक्सर वो घर पे तो बत्ती चली जाती है, नो सिग्नल, फिर बच्चे तो घर के अफराद तो काम, तो अकेले में वो सुस्ती घर में नहीं जमता। या तो इज्तिमाई तौर पर या यहाँ इज्तिमाई तौर पर भी वही है हमारे यहाँ बिजली का मसाला। अच्छा, कोई ऐसी सूरत हो सकती है कि ये मदरसतुल मदीना बालिगान भी पढ़ा नहीं? वहाँ तो माशा अल्लाह जो मदरसा है ना, इसमें तो मतलब यानी कि समझो कि हमको इस्लामी भाई मिलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह प्रोडक्शन होता है इस्लामी भाइयों का। और आपको ऐसे कई, अभी पिछले दिनों परसों तरसों जो था ना, जुमेरात को काबीना और निगराने वो डिवीजन वाले और जमा हुए थे, बड़े जिम्मेदार बाबुल मदीना की क्रीम जमा हुई थी। इनमें जब मैंने कहा ना मदरसतुल मदीना बालिगान का, इनको जब इन्हें क्या तरगीब दी और मैंने पूछा कि आप में से कोई, तो कई हाथ उठाए कि हम मदरसतुल मदीना बालिगान के जरिए यहाँ तक पहुंचे। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले वहाँ दाखिला लिया, जज्बा मिला, और अब ये मदरसतुल मदीना बालिगान, बल्कि हो सकता है आप में से भी कोई हो, ऐसा है मदरसतुल मदीना बालिगान के जरिए माशाअल्लाह। तो वहाँ भी पीछे भी है माशाअल्लाह। ये कि बालिगान का जो मदरसतुल मदीना है ना, ये मदनी माहौल को इतना बढ़ा देगा, मदीने के 12 चांद लगा देगा। सब अगर जिनको पढ़ाना आता है वो पढ़े, जो नहीं पढ़ा तो उसको तो वैसे ही पढ़ना चाहिए। और जो न पढ़ा हुआ भी है, पढ़ाने का भी नहीं मौका मिलता कि दूसरे मुबल्लिगीन मुदर्रिसीन मौजूद हैं, तब भी वो जाए ताकि वहाँ जाकर इस्लामी भाइयों से मिले, मदनी माहौल बनाए। ऐसी कोई तरकीब आप फरमा लें। तो दारुल मदीना में आपको 25 घंटे तो रोजाना नहीं पढ़ाना, अरे फिक्स वक्त है। जो भी इस्लामी भाई काम करते हैं तो ज़ाहिर है वो अपनी नौकरियां भी करते हैं, दुकानदारियां भी करते हैं, मदनी काम भी करते हैं, वो आपकी ठीक है ड्यूटी है। इसके अलावा आप मदनी काम में
जरूर काम करें, अपनी जिम्मेदारी कोई हो, तंजीमी कोई डिवीजन या जो भी आपको मिले अगर तो वो भी लें और काम भी करें। यार अभी कोई किसी ने ये इजहार नहीं किया कि हम मदरसतुल मदीना बालिगान पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, कोई इन दारुल मदीना वालों ने, दारुल मदीना वाले पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, पढ़ा सकते हैं, मतलब जिनमें सलाहियत है पढ़ाने की तो वो तो पढ़ाएं इंशाअल्लाह। बाकी पढ़ने की तो नियत कर लो, 3-4 बाकी पढ़ने की या अंदर जाने की ये तो सबको तरकीब करनी है। पढ़ेंगे, सारे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सारे बापा की बारगाह में इजहार करें इस बात का भाई इंशाअल्लाह। सबको पीछे जो बैठे हैं उनको भी इजाजत दें मदरसतुल मदीना पढ़ने पढ़ाने की, ठीक है? इंशाअल्लाह अपने जिम्मेदारों के मातहत। अल्लाह इस्तिकामत बख्शे। आमीन 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 मदरसतुल मदीना का आपको चस्का लग जाए। आमीन आमीन आमीन। ये मदनी कामों की रीढ़ की हड्डी है, ये जो मैं आपको दे रहा हूँ ना, मदरसतुल मदीना कुरान करीम की इसी बरकतें मिलेंगी कि अब तक मदनी काम चलता था, आप इसमें सब चले जाओगे तो उड़ेगा इंशाअल्लाह, उड़ के मदीने पहुंचेगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये तो है एजुकेटेड दीवाना, देखो अब क्या बोल रहे बाबा जी एक है ना, एजुकेटेड दीवाना इंडिया और हिसाब किताब नारुल मिल रहा होते दुआ फरमा दे कि हम सब भी और तमाम एजुकेशन डिपार्टमेंट में खासतौर पे मदनी नामात के सब आमिल बन जाएं। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बाबा जान, दर्जा राबिया का तालिब इल्म हूँ, बनना मुफ्ती चाहता हूँ लेकिन हाफिज़ा बहुत कमज़ोर है, नजर करम। अच्छी नीयत अगर रखेंगे तो इंशाअल्लाह सवाब तो मिलेगा इसका। बापा जान अहमद रज़ा अत्तारी मदीनतुल औलिया मुल्तान से हाजिर हुआ हूँ। बापा आपकी दावत पर मदरसतुल मदीना बालिगान में पढ़ाने की इंशाअल्लाह नियत करता हूँ। इस्तिकामत की दुआ फरमा दीजिए, बेहिसाब बख्शिश की दुआ फरमा दीजिए। मदरसतुल मदीना बालिगान जिन्होंने पढ़ाने की नियत की अल्हम्दुलिल्लाह मरहबा, तो वो अपने वहाँ जहाँ पढ़े वहाँ जिम्मेदार के मातहत पढ़ाना है। ये नहीं कि पापा ने हुक्म कर दिया अब वो लड़ाई हो गई, वो जिम्मेदार देखते रहे, अपना प्राइवेट मदरसा चलता रहा, तो ऐसी भूल नहीं करना। हाँ बिल्कुल इत्ताअत में अपने जिम्मेदारों की, पढ़ना भी पढ़ाना भी जो भी करना है अपने जिम्मेदारों के मातहत रहकर। अल्लाह करे कि आप इनके गार्डियंस जो हैं उनसे भी इस तरह के मदनी काम करवाने के में एक्टिव हो जाए, अल्लाह करे। मगर जाती ताल्लुकात और इनसे जाती मफादात हासिल करना ये नहीं करना आपने। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाबा जान, मेरा नाम मोहम्मद शुएब अत्तारी मीरपुर खास डॉक्टर मजलिस से हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत में। और मेरा सवाल ये है कि जब हम डॉक्टर मजलिस के तहत काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने सादत बख्शी है, सो इसमें जो मुश्किलात हमें पैदा होती हैं और उससे मतलब हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, और हमारे लिए क्या मदनी फूल हैं इसमें, क्योंकि बड़ा सेंसिटिव सा एक शोबा है डॉक्टर का। बतौर मेडिकल में अगर किसी भी डॉक्टर से कोई बात करता हूँ या अगर सपोज वो किसी बात पे नाराज़ हो जाता है तो उसके लिए भी हमें बनाने के लिए काफ़ी टाइम रिक्वायर्ड होता है, उसका मतलब ज़रूरत होती है, काफ़ी टाइम के बाद फिर वो उस मानता है। अगर हम काम कर रहे हैं, इस अपना मदनी काम कर रहे हैं, इसमें अगर हमें कुछ मुश्किलात पैदा हो रही हैं तो उसके लिए हमारी रहनुमाई फरमाइए। कौन सा काम ऐसा है जिसमें मुश्किलात पैदा नहीं होती? आप बोलो खाने का काम ऐसा है इसमें मुश्किलात नहीं है, दूसरी मुश्किलात है। ज्यादा खाते हैं मुश्किल में पड़ जाते हैं ना, पेट अलग डिस्टर्ब होता है। खैर वो आप लोग शायद दुआएं करते होंगे कि हमारी रोजी में बरकत हो जाए, डॉक्टर साहिबान, तो वो इसका बहाना ये होता है वो ज्यादा खाते हो, आप लोगों के दरवाजे बजाते हैं, फिर पेट डिस्टर्ब खाने से और बीमारियां। रमजान शरीफ में तरह तरह की ग़िज़ाएं खाते हैं तो कोई गला पकड़े बैठा होता है, कोई बेचारा छींक रहा होता है, खांस रहा होता है, बुखार में तप रहा होता है। तो ये इस तरह मतलब है कि कोई काम ऐसा नहीं जिसमें मुश्किल आती है ना, इवन खाना पीना भी इसमें शामिल है। तो इसलिए वो जिस काम का जहन मजबूत होता है ना कि मुझे ये करना है, तो वो काम उसके लिए आसान होता है। मुझे खाना है चाहे कुछ भी हो जाए, तो आदमी खाता है, मुझे ठंडी बोतल पीनी है चाहे मुझे कुछ भी हो जाए पीनी है।
वो होंठ बनाकर दिखाए कि सड़ जाते हैं होंठ, कैंसर इसका अंजाम है सिगरेट का, लेकिन उसका एम है, उसका जज्बा है, मैंने सिगरेट पीनी है, तो पीता है। तो इसी तरह मदनी काम, इसमें दुश्वारियां तो किस काम में नहीं है, इसमें भी है। तो मुझे ये काम करना है, ये काम होता रहेगा। सवाब पर नजर रखे, इखलास और हिकमत अमली के साथ काम करें, और काम अगर दुश्वार है तो इंशाअल्लाह सवाब ज्यादा मिलेगा। तो आपके शोबे में भी दुश्वारियां हैं, और हर शोबे में कुछ न कुछ दुश्वारियां हैं काम करने में। दुश्वारियां तो यूं समझो कि झेलने वाले झेल गए, मुश्किलात जिनको दरपेश आई वो उससे मुकाबला कर गए। अब आपके लिए तो पकी पकाई है। जब काम हुआ था तो ये एक अजूबा था लोगों के लिए, एक तादाद थी नए यानी के जहन के लिए कि ये क्या, लेकिन उस वक्त बस वो करने वाले कर गए। अब तो अपने को पक्का हुआ तैयार मिला है, सब बना बनाया एक सेटअप है, अब इसको तो करें हम। बहुत आसान है पहले के मुकाबले में अल्हम्दुलिल्लाह। जगह 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 आपके जिम्मेदारान मौजूद हैं, मुबल्लिगीन अनगिनत मौजूद हैं, तरीक़ेकार है, शूरा है और जिम्मेदारों की तरकीब है। पहले ये कुछ भी नहीं होता था, फिर भी काम होता था। इंशाअल्लाह भी काम होगा, करने वाले बनिए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद इमरान अत्तारी स्पेन से हाजिर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा सवाल बाबा जान की बारगाह में ये है कि ये रहनुमाई फरमाएं कि इस्तिकामत हमें किसी भी काम पर, किसी भी नेक काम पर कैसे मिले। कि कभी तो जी ये चाहता है कि बहुत ज़्यादा इबादत की जाए, बहुत ज़्यादा जो है तहज्जुद भी पढ़ी जाए, नवाफिल भी अदा किए जाएं और गोशा नशीन हो जाए बंदा, और खूब जो है वो ज़िक्रुल्लाह करे और खूब रब की इबादत करे। और बाज़ औक़ात कफ़ियत इस तरह की हो जाती है कि बिल्कुल ही बंदा जो फ़राइज़ हैं उनसे भी बिल्कुल हट जाता है। इसमें हमारी रहनुमाई फरमा दें कि इस्तिकामत जो है वो किस तरह हमें हासिल हो। और दूसरा मेरा ये सवाल है आपकी बारगाह में कि जब तक रियाकारी, इखलास और इन चीज़ों के बारे में मालूमात नहीं थी, उस वक़्त ज़्यादा ध्यान इन चीज़ों की तरफ नहीं जाता था कि ये काम कर रहा हूँ तो इसमें रियाकारी है, ये काम कर रहा हूँ इखलास है कि नहीं है। और जब से समझ लें कि इन चीज़ों के बारे में पढ़ा, बयानात सुने, पता चला कि इखलास ये है, रियाकारी ये है, तो अमूमन वो तशवीश हो जाती है कुछ काम करते हुए, मदनी काम करते हुए, मदनी काफ़िले में सफ़र करते हुए, कोई भी ऐसा बयान करते हुए कि पता नहीं ये रियाकारी की तरफ लेके जा रहा है, इखलास है नहीं है। यानी इसमें आप हमारी रहनुमाई फरमा दें। देखिए, इस्तिकामत तो खैर बहुत बड़ी बात है। अल इस्तिकामत फौकल करामा, करामत पर भी इस्तिकामत फौकियत रखती है, बढ़कर है करामत से इस्तिकामत। ये तो सबके साथ होता है इस तरह। बारगाह रिसालत में भी इस तरह की फरियाद हुई कि हम आपके पास होते हैं तो हमारा यूं जज्बा होता है, ये जज्बा होता है, फिर घर जाते हैं, बाल बच्चों से मिलते हैं, वो कैफियत जाती रहती है। तो सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो कुछ इरशाद फरमाया था उसमें कुछ इस तरह का इरशाद था कि अगर तुम्हारी वही कैफियत हर वक्त रहती तो फरिश्ते राहों में तुमसे मुलाकात करते। कैफियत बहरहाल तब्दील होती रहती है। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वाक़या है कि जब वो नए लोग इस्लाम में दाखिल होते और कुरान करीम पढ़ते तो वो खूब रोते थे। तो आपने फरमाया कि शुरू में हमारी भी यही कैफियत थी। मजमून है रिवायत का और आजिज़ी इनकी, शुरू में हमारी भी यही कैफियत होती थी, बाद में हमारे दिल सख्त हो गए। माज़अल्लाह हम नहीं कहेंगे उनके दिल नरम नहीं थे तो कि हमारे दिल नरम होंगे।
یہ کہ استقامت اور پھر ایک ہی طرح کی کیفیت خصوصاً یہ تو ہے کہ سب کی شاید کسی کی بھی مشکل ہے. البتہ یہ کہ اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے اور اپنے محور سے آدمی ہٹے نہیں. کام جو بھی عبادت کا ہے وہ کرتا رہے اور بالجبر اپنے نفس کو دباتا رہے تو انشاءاللہ عز و جل استقامت بھی مل جائے گی. تو نہیں ہے تو یہ تو اچھی بات ہے کہ ہر عمل کے تعلق سے بندہ اللہ سے ڈرے، تو یہ بری بات نہیں ہے. پتہ نہ ہو تو آدمی پتہ نہیں کتنے اعمال اس کے برباد ہوتے ہیں، وہ پتہ ہی نہیں ہوتا. اخلاص، ریاکاری، یہ تو اخلاص علوم باطنیہ میں سے اس کا سیکھنا فرض، ریاکاری مولیکات میں سے اس کا سیکھنا فرض علوم میں سے ہی ہے. دونوں کے بارے میں معلومات ہونا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. کہیں بولوا مٹے જોઈએ کچھ نہ کچھ بولنے کے لیے چاہیے نا. فحاشی کا تو اردو اسپین میں تو یہاں نہیں ہے. کیسی فحاشی ہے؟ الامان والافریز کہاں نہیں ہے فحاشی. اللہ تعالی ہم کو نگاہوں کا قفل مدینہ نصیب کرے. اگر یہ بند ہو جائے نا تو انشاءاللہ بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. مگر یہ ہر طرف گھومتی رہتی ہے نا، یہ مسائل کرتی رہتی ہے. اب تو چلو یہ کوڑن ہوتی ہے، کبھی تو یہ کوڑن رنگ لائے گی. آپ مستقل قفل مدینہ کے ممبر بن جائیں، رکن بن جائیں. بس کوشش فرماتے رہیں، کچھ لکھ کر، کچھ اشارے سے گفتگو، نگاہیں نیچی کر کے بولنے کی پریکٹس کریں. ابھی لگتا ہے پریکٹس ہی آپ نے شروع نہیں کی. آپ یہاں سے یہ سب سیکھ کر جائیں اور پھر وہاں جا کے نافذ کریں کہ نگاہ نیچی رکھ کر کس طرح بات کی جاتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان محمد عابد اتاری، ڈاکٹر مجلس میرپور خاص سے میرا سوال آپ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ پہلے تو ہمارے یہاں عمرے پر جانے والوں کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں تھی، لیکن کچھ سالوں سے جو ہے قوانین میں جو ہے وہ 40 سال سے کم عمر لوگوں کے لیے تنہا وہاں وہ ویزا نہیں دیتے ہیں. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر عمر کم ہے اور وہ کسی محرم کے طور پر اگر جا رہے ہیں گھر والوں میں تو وہ پھر اجازت دے دیتے ہیں. تو اس کی یہ ٹریول ایجنٹس میں دیکھا گیا ہے کہ وہ کم عمر جن کی ہوتی ہے ان کا کوئی وہ بطور محرم بھی نہیں جا رہا، تو وہ پھر وہ کسی بھی خاتون کے ساتھ کاغذات میں اس کو بطور محرم ظاہر کرتے ہیں، حالانکہ وہ اس کے ساتھ نہ تو محرم کے طور پر رہتے نہیں ہیں. پھر وہ ان کو ویزا مل جاتا ہے، وہ عمرہ کر آتے ہیں. تو بابا اس طرح عمرہ کرنا کیا اس کی اجازت ہے یا نہیں؟ یہ آپ کے بارے میں. جھوٹ، دھوکہ اور حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اگر اس عمرے پر جو اس طرح ویزے کا اس نے ترکیب کی اس کو پتا ہے کہ یہ اس طرح ہو رہا ہے اور اس طرح میرا کریں گے تو اب یہ بھی گناہگار ہے اور جہنم کا حقدار ہے. اس کو کچھ پتا ہی نہیں ہے اور وہ بولتے ہیں ہم تمہارا ویزا لگوا دیں گے، اور بیچارہ بالکل بے خبر ہے کہ 40 سال کا کوئی قانون ہے. ایسا ہے مشکل کہ پتہ نہ ہو. میں بتاؤں کہ اگر وہ ہے تو پھر اس کی بچت ہے، اور ٹریول ایجنٹ گناہگار ہے. بعض کاروانوں والے بھی ایسا کرتے ہوں گے، بلکہ تو کاروان والوں ہی کے ذریعے ہوتا ہوگا یہ غالباً عمرے کا. جو بھی کرتا ہے وہ گناہگار ہے، جو اس سے راضی ہے، اس کام سے متفق ہے، وہ بھی گناہگار ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معذرت کی درخواست. بابا نماز کے احکام میں میں نے نماز کا فدیہ پڑھا تھا، آپ نے کہا تھا ادھر سے پڑھ لو. بابا کیا وہ فدیہ دینے سے تمام قضائے نماز معاف ہو جائیں گی کیا؟
और नमाज का फिदिया तो फोत होने वाले के लिए ना। ये जी हाँ जी। क्या उसकी सारी नमाजें माफ हो जाएंगी? जितनी अगर उसने 50 साल की नमाजें नहीं पढ़ी, फिदिया देने से उसकी सारी नमाजें माफ हो जाएंगी? हर नमाज का सदका फित्र, एक सदका फित्र की मिकदार फिदिया दे सकता है कि जैसे माँ का इंतकाल हो गया तो बेटा दे दिया, जिसे एक नमाज का एक सदका फित्र फर्ज का और एक वित्र का, तो 6 सदका फित्र बनते एक दिन के। अब 50 साल का हिसाब लगाएंगे तो कहीं माइक आपके हाथ से गिर ना जाए, तो ये लाखों रुपए पहुंच जाएंगे। इसका भी वो हीला कि मिसाल के तौर पर 100 नमाजों की रकम ले ली आपने, या एक महीने की रकम जितनी बनती है वो पकड़ ली आपने, और ये फकीर शरई को आपने बतौर फिदिया दे दिया, और उसने वो रकम कब्जा कर लिया, लौटा दी आपको, फिर आप फिर एक महीने की नमाज का फिदिया के तौर पे उसको देते हैं, फिर ये लौटाता है। इस तरह लौट फेर करके 50 साल या 100 साल के भी अगर फिदिया देना चाहे तो हो जाएगा। नमाज का फिदिया सिर्फ ये फोत शुदा के लिए, जिंदों के लिए नहीं है। बाबा उसकी सारी नमाजें माफ हो जाएंगी फिर? तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये फिदिया उसके लिए मतलब है कि बचत कर दे। की गारंटी तो मैं क्या दे सकता हूँ कि वो नमाज का फिदिया लिखा है बुजुर्गों ने, उलमा ने, तो ये इस तरह नमाज का ये फिदिया है। अल्लाह ताला से कबूल की उम्मीद है। अब जैसे हम नमाज पढ़ते हैं तो अब इसकी गारंटी ना मुझे है ना आपको है कि नमाज कबूल हो रही है, वो पता ही नहीं है ना। अल्लाह की रहमत से उम्मीद है, यही कहेंगे ना। जज़ाकल्लाह बाबा। अस्सलाम इसी तरह रोजों का भी देना होगा। वालेकुम अस्सलाम। अगर उस पर रोजे कज़ा है तो फी रोजा एक सदका फित्र फिदिये में होगा। फिर अगर रोजे कज़ा है तो उस पर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। खान कलीमुल्लाह कोयटा। बापा जान अर्ज ये था कि ये 12 माह की नियत किया, इंशाल्लाह पक्की नियत है, लेकिन मसला ये है अगर ये वालिद साहब की तरफ से मतलब इजाज़त ना हो, मैं उनको बिन बताए मतलब सफ़र करूं, तो इसके बारे में। दूसरी ये बापा जान हमारा जो कौम था ना, थोर तरीन से मतलब ताल्लुक़ रखता था। थोर तरीन यहाँ बलोचिस्तान में तकरीबन 200-300 साल पहले आकर फिर बलोच में कन्वर्ट हुआ है, तो क्या ये मतलब कह सकते हैं खान इसको? तोर तरीन ये कोई कबीला था? जी हाँ, तोर तरीन। ये पठान नहीं थे? तोर तरीन पठान है। पठान है ना? जी हाँ, जब बलोचिस्तान में आए 300-400 साल पहले, तो 300-400 साल पहले। जी हाँ, उसके बाद जो है यहाँ बंगुलजई के नाम से मतलब पहचाने जाते हैं। कौन सा? बंगुलजई। मंगोलजई। BANGULZAI। बंगुल। मंगोलजई। जी। हाँ, तो आपके आबा अजदाद पठान है। अब ये कबीला क्या कहलाता है, जो पहचान है इसकी अब वही चलेगी। शजरे नसब के मतलब जरिए थोर तरीन ही कहलाता है, बंगुलजई नहीं कहलाता। उसके बाद बंगुलजई कहला रहा है बलूचिस्तान में जब आने के बाद। अच्छा, अब आप लोग पठान कहलाते हैं? बलोच कहलाते। बलोच कहलाते, पठान नहीं कहलाते। पश्तो बोलते भी नहीं? नहीं, पश्तो वैसे बोलनी आती है थोड़ी बहुत, लेकिन घर में मतलब बलोची। आपके खानदान को अब कोई पठान नहीं बोलता, मतलब बलोच बोलता। अब जैसे सैयद हैं वो तो अरबी नस्ल कहलाएंगे। मेरे आका अरबी थे, लेकिन इनको अरबी तो कोई नहीं बोलता ना सैयद, ये अरबी है। तो इसलिए अगर ये सैयद अरबी कहेगा कि मैं अरबी हूँ, तो ये उसके ये जायज भी नहीं होगा, क्योंकि ये इससे गलत फहमियां फैलेंगी ना, मना है। ये इसको जो जिसकी जबान है, जो उसकी पहचान है, वही इस्तेमाल करनी होगी, वरना तो हम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। तो वो तो पता नहीं कौन सी जबान थी, इब्रानी थी, सुरियानी थी, खुदा जाने कौन सी थी। अब जो कबीला है, जो मारूफ है, तो वही बोला जाए। तो आप जो आपका मशहूर है, मारूफ है, वो इस्तेमाल फरमाइए। और आपका लहजा पठान वाला है। जी हाँ, तकरीबन सब कहते हैं। तो 12 माह वाला आपका जो मसला, अगर वाकई अगर आप पक्के हैं जी, तो वालिद साहब से मदनी तरकीब कर रहे, हाथ जोड़ के पाँव पकड़ के कोयटा जाना पड़ेगा। असल में मसला ये, अगर वो वैसे मैं अगर उनसे अर्ज कर दूं
تو مطلب مان جائیں گے، لیکن مطلب دل میں پھر بھی مطلب وہ تو آپ کان میں بولو، وہاں بولے گا آپ ہٹ جاؤ. بس باپا جان دل میں دیکھیں گے تو مسئلہ کھڑا ہوگا نا. باپا انشاءاللہ وقف مدینہ. ہاں انشاءاللہ آپ کا نظر ہوگا. استقامت کی دعا. اللہ آپ کو استقامت دے. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب. ہوتے کیا عالی شان ہے باپا کے مدنی پھول، بس مدنی چمنستان ہے باپا کے مدنی پھول. ایمان کو تازگی بخشنے کے لیے دیکھیے سلسلہ ایمان کی شاخیں براہ راست پہلی کاست.